Hello everyone. We are going to understand harvest festivals of India. These are the festivals which brings our friends and relatives together in a bond of love. Nothing brings people together like festivals do. Do you know India is an agricultural country and we celebrate harvest festivals with grace in different states. Harvest is a reason to rejoice for Indians. Each state of India celebrates its harvest festival at different times throughout the year. Though the diversity in climate and differences in the crops, we worship the sun god by offering food and just to be thankful for the bountiful harvest. Let's take a look at some of the harvest festivals of our country celebrated in various states and know more about their tradition and culture. Now, I welcome all to celebrate Harvest Festival with us. Welcome to Karnataka state. Swagata, Suswagata. Let us explore Karnataka Sugi Habba festival. This Sugi Habba is a harvest festival which is celebrated on 14th of January as significant day for farmers. It is also known as Makar Sankramana. Do you all know? On this day, farmers perform Rashi Puja along with other rituals to create awareness the significance of organic and traditional food. On this day, people of Karnataka cook a big pot full of chakra, pongal or sakare pongal. Elu Bela is very popular dish here. So, Ilaragu Suki Habada Shubhashegadu. So, wishing you all happy Makar Sankramana. जैसा कि अभी अभी आपके समक्ष सुक्की हब्बा को किस तरह मनाया जाता है इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। चलिए अभी हम युगादि को कर्नाटका में किस तरह मनाया जाता है यह जानेंगे। युगादि त्यौहार हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। यह पर्व बसंत आगमन के साथ ही किसानों के लिए नई फसल के आगमन का भी अवसर होता है। युगादि पर्व दक्षिण भारत में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर शरीर पर उपटन और तिल का तेल लगाकर नहाते हैं। युगादि के दिन घरों में पचड़ी नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है। घरों के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल होता है। युगादि वह पर्व है जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें अतीत को पीछे छोड़कर आने वाले भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और किसी तरह के असफलता पर उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल एवरीवन, जी आया लोहड़ी दी लख लख बधाइयां जी। आओ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। Lodi word is derived from the Elodi, that is till plus Rodi. Till means dissimilar and Rodi stands for charity. These both are high source of power and nutrients and work as a stomach cleanser. While circling around a bonfire, we chant Adar Aaye Dilakar Jaye, which means may honor come and party vanish. There is one famous story also associated with Lodi, that is of Trula Bhatti. He was a popular figure and considered as a local hero. He rescued some damsels from the Mughals and took care of them like his own daughters. There are many jovial folk songs made on this figure. सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन बेचारा हो, वो दूल्हा भट्टी वाला हो, दूल्हे दी कुड़ी प्याई हो, वो नान शक्कर पाई हो, वो सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन बेचारा हो, वो दूल्हा भट्टी वाला। जी बोले सोनिहार।
இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. The day marks the start of the sun's 6-month-long journey northwards. This transition of sun makes for a very significant movement of the cultural communities. Pongal is also celebrated by Hindus in the South Asian countries like Sri Lanka, Thailand and Malaysia. Pongal gets its name from the Tamil word pong, which translates to overflowing. During this season, rice, cereals, sugarcane, turmeric are harvested. Pongal festival is a 4-day celebration affair. The first day is called Bhogi festival. The second day is called Thai Pongal. The third day is called Mattu Pongal and the fourth day is called Kanu Pongal. On the day of Thai Pongal, people wake up early in the morning to pay their respects to the sun god. Cooking the new rice in fresh milk in pots until they overflow is symbolic of abundance, fortune and prosperity. This ritual is also carried early in the morning. Traditionally, the milk is cooked in a deep earthen vessel which is decorated. The milk is boiled till it begins to flow out of the vessel. Post this, freshly harvested rice grains are added into the pot. Rice in itself holds immense significance in Tamil culture. Rice is the very symbol of food and prosperity. When the milk begins to bubble out and overflow, the participants blow a gong, also called the shank, and shout, to mark the auspicious occasion. The freshly cooked sweet pongal, which also includes the blend of cardamom, raisins and cashew nuts, is then served to everyone present in the household and relished. Other sweet and savouries like muruk, payasam and vadai also make way to the special pongal breakfast served on banana leaves. The next day, Mattu Pongal is celebrated where animals are worshipped. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമസ്തേ കേരള. Welcome to God's own country. It is a matter of great pride to be associated with Kerala state. The lush greenery, sparkling backwaters, tea and spice plantations, waterfalls and large coconut groves add to the scenic beauty of Kerala. Onam is a Hindu festival celebrated by the people of Kerala. Onam marks the first month of the Malayalam calendar known as Chingam. It is celebrated in the month of August or September and is a major harvest festival. The Onam celebration starts on Atham Day and continues for 10 days till Thiruvonam Day. According to Vaishnava mythology, King Mahabali was a demon king who defeated the gods and began ruling over all 3 worlds. He was known for his generosity. The gods got insecure of his popularity. Lord Vishnu took the avatar of a Brahmin dwarf, Vamana, and visited King Mahabali. When King Mahabali asked him what he wished for, he asked for 3 pieces of land. When the king granted his wish, he grew in size and covered the sky and netherworld. When Lord Vishnu was about to take his 3rd pace, King Mahabali offered his head to God. This act impressed Lord Vishnu and he granted King Mahabali the right to visit his people every year during Onam. Onam is celebrated all over the state by Malayalis with joy and enthusiasm. Different flowers are used for flower decoration called pukala. The homes are decorated with flowers which spreads the fragrance of nature. This festival includes a spectrum of cultural events. The boat race is a significant tourist attraction. The boats are called snake boats as they are elongated and look like a snake. It is paddled by a lot of people. This festival also features elephant parades, Kathakali dance, Kaikoti Kali dance. Women wear the white traditional saris
with golden border known as Kasavu sari and dance with flowers adorned on the head. The best part of Onam is the sadhya. There are more than 25 different types of dishes served on a banana leaf with a sweet dish called paisa. This harvest festival brings with it a message of happiness, prosperity, love, harmony and mutual cooperation. Ellarkum Onam Asamsadu. हो गया मैम। नमस्कार, वेलकम टू गुजरात। आप देख रहे हैं यहाँ पे हैप्पी उत्तरायण लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण नाम से ही जाना जाता है। कारण ये है, जैसा कि हम जानते हैं भारतवर्ष में कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं। भौगोलिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्क रेखा और मकर रेखा जब सूर्य की दिशा कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाती है तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो पूरे भारतवर्ष में इसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर रेखा के नाम पे ही पूरे भारतवर्ष में इसको मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन अपने गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है, क्योंकि अगर बारीकी से देखा जाए तो सूर्य की दिशा उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल सीधी, हमारे सिर के बराबर सीधी, जिससे कि हमारी ऊष्मा, धरती की ऊष्मा पहले से बढ़ जाती है। और गुजरात में यहाँ पे खिचड़ी बनाते हैं, जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। गुजराती लोग यहाँ पे दाल की बनी हुई कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। अब आते हैं हमारे उत्तर पूर्व भारत में सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का प्रमुख भोजन है खिचड़ी। कहते हैं नए चावल से में खिचड़ी बनाई जाती है। कारण ये है कि नए चावल से जब खिचड़ी बनती है उसमें काली दाल और मूंग डाल के, तो कहते हैं हमारा पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत होता है। और साथ ही साथ तिल की बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश में लोग आज के दिन सुख समृद्धि के रूप में वस्त्रों का आदान प्रदान करते हैं, दान के रूप में देते हैं, कुछ अनाज भी देते हैं, ताकि समृद्धि और भी बढ़े। अब आते हैं झारखंड, ये बंगाल का है झारखंड। अब आते हैं झारखंड में इसको मकर संक्रांति कहते हैं। ये बिहार से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती है। जैसे कि वहाँ पे नए धान का जब चूड़ा कूटा जाता है, बीटा जाता है, तो इसको चूड़े को दही के साथ मिलाते हैं। चूड़े को दही के साथ मिलाते हैं, गन्ने की खेती के बाद गुड़ निकालते हैं और चूड़े, दही और गुड़ को खाते हैं। और उसके साथ ही तिलकुट, जो वहाँ का भोजन है, वो भी लेते हैं। अब आते हैं हम पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का आपके लिए एक बहुत ही सुंदर गाना प्रस्तुत करेंगे। पोस तोदेर डाक दिएछे आय रे चले आय आय आय, पोस तोदेर डाक दिएछे आय रे चले आय आय आय, डाला जे तार भरेछे आज पाका फसले मरी हाय हाय हाय। खूब मधुर। तो इतनी मधुर आवाज़ हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला के नाम से पूरे भारतवर्ष में जानते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे जब चावल की धान जब काटते हैं तो चावल से बने हुए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, कुछ मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जो कि सब चावल को पीस कर बनाया जाता है। गुड़ की खेती होती है, उनकी भी पूजा करते हैं और चावल गुड़ से भगवान का अर्पण करते हैं। औरतें साज श्रृंगार करती हैं, पैरों में आलता लगाती हैं, अपनी मांग भरती हैं, बड़ी बिंदी लगाती हैं, एक दूसरे को सुहागन औरतें सिंदूर देती हैं। गंगा सागर, हम सभी ने गंगा सागर का नाम तो जाना है, पर देखिए इसके पीछे ऐतिहासिक कहानी क्या है। ऐतिहासिक कहानी ये है
कि भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा शिव जी की जटाओं से होकर धरती पर आती है। धरती पर आने के बाद ये पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा सागर नाम की जगह पर सागर से मिलती है। वो आज का ही दिन था, मकर संक्रांति का ही दिन था, इसलिए आज के दिन में गंगा सागर की जगह का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है आज के दिन में गंगा जी को स्नान करते हैं। गंगा नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ वहाँ लोग गंगा में जाकर स्नान करते हैं। जिसके लिए संभव नहीं होता है वो घर में ही गंगा जल अपने ऊपर लेकर शुद्ध होते हैं। बंगाल में इस मकर संक्रांति को पौष पर्व बोला जाता है। हिंदी महीने के हिसाब से जनवरी महीने को पूष बोला जाता है, पौष बोला जाता है बंगाल में। इसीलिए पौष पर्व को यहाँ पे भी बड़े ही धूमधाम और शुभ मानकर ये त्यौहार मनाते हैं। धन्यवाद। शुभ पौष पार्वण। नमस्कार। সকলোকে ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। Hello everyone, I'm going to share a few information and few pictures of harvesting festival of Assam. The harvesting festival of Assam is known as Magh Bihu, which is also known as Bhogali Bihu, which means the festival of eating and celebrating. This festival is specially of eating and enjoyment. This festival is celebrated at the end of the harvesting season in the month of Margashirsh between January and February. As this is a harvesting festival, this festival is celebrated with feasts and bonfire. The young people make huts which is called mezi, or it is also known as Bhela Hut in Assam, which is made from bamboo, leaves and thatch. In the evening, young people prepare the food for the feast in the Bhela Hut or mezi, and in the next day morning, this mezi is burned after offering prayer and prasad to the god of fire. Here is the picture of prasad and prayer offered to the god of fire in front of the mezi. And after the offering the prayer, the people eat their breakfast, which is called jalpan. In Assamese language, breakfast is called jalpan. The people prepare different types of snacks and sweets which are known as pitha, made from rice, and sweets made from coconut, which is known as laddu. Here I am presenting few pictures of snacks and sweets prepared for the festival. After eating the breakfast, people enjoy some traditional games which are called Tikali Bhunga, which means pot breaking, and bullock fight or the buffalo fight. Now, I am going to share few things, important traditional things which are used during the celebration of this festival. These are called Japi, which means a big hat, Gamosa, like tall, Horai, and they are very beautiful and colorful. As this is a celebration of enjoyment, the people enjoy the festival by performing Bihu dance. Now I am going to show you the attire of Assamese woman. This is called as Mekhla Saru. Utkarcha, you have done everything about Bihu, but you have forgot something important. What? How we can celebrate this Bihu without dancing? Yes, you are absolutely right. Of course, thank you for reminding me. Yes, so this festival is incomplete without Bihu dance. So what do you say? Let us perform the Bihu dance. Of course. Let's go. Bihu
नमस्कार. महाराष्ट्रामध्ये संक्रांत साजरी करण्यासाठी आपलं स्वागत आहे. या. नमस्कार. महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का त्यौहार 3 दिन का होता है. इसके एक दिन पहले भोगी का त्यौहार होता है. भोगी के दिन खेतों में उपजाने वाली फल और सब्जियों को घर लाया जाता है. अग्नि काट के इन 5 सिंगड़ों में भरा जाता है, जैसे कि बेर, गाजर, गन्ना और अमरूद. ऐसे बहुत सारी सब्जियों को इनमें रखा जाता है और इनकी हल्दी कुमकुम से पूजा की जाती है. उसके बाद ईश्वर को भोग लगाने के लिए सभी सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है, जिसे भोगी की सब्जी भी कहा जाता है. मूंग दाल की खिचड़ी बनाई जाती है. तिल और बाजरे की रोटी और तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं. इन सभी के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी यह है कि ये त्यौहार जनवरी महीने के 14 या 15 तारीख को आता है. उन दिनों में बहुत ठंडी होती है. ठंडी से बचने के लिए हम इस प्रकार की सब्जियां खाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर गर्म रहता है और हम साल भर स्वस्थ रहते हैं. आज के दिन यह कहावत भी कही जाती है कि जो खाएगा भोगी वो रहेगा निरोगी. नमस्कार. आता मी मकर संक्रांतीबद्दल थोडी माहिती सांगणार आहे. मकर संक्रांती हा सण संपूर्ण भारतात साजरा केला जातो. याच दिवशी सूर्य हा मकर राशीत प्रवेश करत असतो. पृथ्वीकडे परिभ्रमणाची दिशा हळूहळू उत्तरेकडे येत असते, म्हणून याला उत्तरायण देखील म्हणतात. तसेच या दिवसानंतर दिवस हा थोडा मोठा होऊ लागतो. नंतर आता आपल्या सगळ्यांनाच प्रश्न पडला असेल की मकर संक्रांती हा सण एकाच दिवशी कसा काय येतो. तर यामागचे कारण असे की मकर संक्रांती हा सण 14 किंवा 15 तारखेला येतो. 14 तारखेला येतो कारण सूर्याच्या स्थानामध्ये बदल होत असतो आणि इतर जे हिंदू सण आहेत ते चंद्राच्या स्थानानुसार बदल होत असतात, त्यामुळे त्यांची तारीख ही बदलत असते. तसेच सोलर सायकल ही दर 8 वर्षांनी एकदाच बदलते. तेव्हा सोलर सायकलमध्ये बदल होत असतो. यापूर्वी 2016 या वर्षी मकर संक्रांती हा सण 15 जानेवारी रोजी येऊन गेला आणि तेव्हाच मकर संक्रांतीमध्ये बदल होत असतो, जेव्हा सोलर सिस्टीममध्ये बदल होत असतो आणि हे फक्त दर 8 वर्षांनीच होत असतं. त्यानंतर मकर संक्रांतीला पतंगांचा सण म्हणून देखील ओळखले जाते. तर पतंग उडवण्याचे शास्त्रीय कारण असे की मुलांनी थोडं उन्हात जावे. उन्हात गेल्यामुळे पतंग उडवल्यामुळे सकाळी सकाळी शरीरात उष्णता निर्माण होते आणि मुलांना व्हिटॅमिन डी देखील मिळते. तसेच मकर संक्रांतीच्या दिवशी काळे वस्त्रे परिधान करण्याची सुद्धा रीत आहे. तर त्यामागचे कारण असे की मकर संक्रांतीच्या दिवशी काळे वस्त्रे परिधान केल्याने काळे वस्त्रे हे शरीरातील उष्णता काळे वस्त्रे हे बाहेरील उष्णता शोषून घेतात आणि शरीर हे उबदार ठेवतात आणि त्यामुळे शरीर उबदार राहते. तसेच हा सण जो आहे तो थंडीच्या दिवसात येत असतो. ओके, त्यानंतर तसेच आपण हिवाळ्यात तिळगुळ सुद्धा देतो. तर तिळगुळ घेण्याचे कारण असे की तीळ हे उष्णता निर्माण करते आणि थंडीत येणारे ह्या सणामध्ये आपण तिळगुळ खातो. तर तिळगुळ देण्यामागे असे कारण की कोणाशी अबोला धरला गेला असेल किंवा मतभेद झाले असतील किंवा भांडणे झाली असतील तर आपण तिळगुळ देऊन हितसंबंध सुधारावेत म्हणून तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला असं म्हटले जाते. धन्यवाद. हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने साजरा केला जातो ते आज आपण पाहणार आहोत. भारतीय संस्कृतीनुसार महाराष्ट्रामध्ये पौष महिन्यात म्हणजेच जानेवारी महिन्यात येणारा पहिला सण म्हणजेच काय, मकर संक्रांत. आणि मकर संक्रांत या सणाची सुरुवात जी आहे ती रथसप्तमीपर्यंत हळदी कुंकाचा कार्यक्रम जो असतो तो कार्यक्रम साजरा केला जातो. सौभाग्य वाढवण्यासाठी या कार्यक्रमात सुवासिनींना वाण दिले जाते. वाण दिले जाते म्हणजेच काय, तर एखादी भेटवस्तू अशी दिली जाते. हळद कुंकू लावणे म्हणजेच काय,
दुसऱ्या जीवातील श्री दुर्गा देवीची अप्रकट शक्ती प्रकट करणे आणि तिला भक्तिभावाने आव्हान करून तिची कृपादृष्टी संपादित करणे. चला तर महिलांनो, आज आपण छोटासा हळदी कुंकाचा कार्यक्रम इथे सादर करूया. वाण देताना नेहमीच पदराच्या टोकाचा वाणाला आधार देऊन वाण देणे म्हणजेच दुसऱ्याच्या जीवातील देवतेला तन मन धन याच्या त्यागातून शरण येणे होय. या काळात दिलेल्या वाणातून देवतांना लवकर प्रसन्न करून घेतले जाते आणि देवाला इच्छित असे स्थान देखील प्राप्त होत असते. चला तर गीता मॅडम, एक छानसा असा उखाणा घ्या तुम्ही. डोळे मिळून पाहावी पंढरी, रोज वाचावी ज्ञानेश्वरी, प्रथम पूजावा गणपती, धन्य ती भारतीय संस्कृती, शेषाच्या हाती धरणीची गती, रमेश रावांचे नाव म्हणते आज हळदी कुंकवाच्या दिवशी. मस्तच. चला आता खूपच छान असा उखाणा तुम्ही घेतलेला आहे. विद्या मॅम, तुम्ही सुद्धा आता एखादा उखाणा घ्या. वाण घ्या वाण हळदी कुंकाचे वाण, वाण घ्या वाण मकर संक्रांतीचे वाण, विजयरावांचे नाव घेते मिळाला हळदी कुंकाचा वाण. अरे वा, खूपच छान. आता मी एक छोटासा उखाणा घेते. तिळगुळाचा गोडवा आहे किती छान, तिळगुळाचा गोडवा आहे किती छान, राहुल रावांचे नाव घेते संक्रांतीच्या सणादिवशी, संक्रांतीच्या सणादिवशी. महाराष्ट्रामध्ये नवीन वधूला संक्रांती दिवशी वाण दिले जाते आणि त्या वाणामध्ये काळी साडी जी आहे ती साडी दिली जाते. आणि अशाच पद्धतीने आज आपण नवीन वधू जी आहे तिला हलव्याच्या दागिने परिधान केलेले आहे आणि छान असं वाण जे आहे ते वाण मी तिला सुपूर्द करत आहे. धन्यवाद. नमस्कार. आता बघूया बोरनाळाकडे. बोरनाळ हे शक्यतो 1 ते 5 वर्षाच्या मुलांचे केले जाते. मुलांना हलव्याचे दागिने घातले जातात, हार घातला जातो, मुकुट घातलं जातं, बाजूबंद घातले जातात, मनगट्या घातल्या जातात, काळी वस्त्रे परिधान केली जातात. यामागेही शास्त्र आहे बरं. शास्त्र काय आहे माहिती आहे? शास्त्र असं की यामुळे उष्णता जी आहे या काळ्या वस्त्रांमुळे आत शोषली जाते आणि मुलांना ती गरमी मिळते. तसंच मुलांच्या डोक्यावर मुरमुरांमध्ये बिस्किटं, बोरं, चॉकलेट, हरभऱ्याचे डहाळे हे सगळं घालून असं डोक्यावर घातलं जातं. जणू काही त्यांना नाणं घातलं जातं आणि त्यांची आंघोळ करून हा त्यांचा संस्कार सोहळाच केला जातो. आणि यामध्ये प्रथा अशी आहे की त्यांच्या खेळातल्या संस्कारांमुळे त्यांनी या पडलेल्या वस्तू उचलून खाव्यात. आपली संस्कृती बघा कशी आहे. आपली संस्कृती खेळामध्ये खाण्यासाठी पण शिकवते. ह्या वस्तू घेऊन त्यांनी जर खाल्लं तर त्यामुळे पर्यावरणाशी लढण्यासाठी त्यांना ताकद मिळते. आपले पूर्वज हे किती विचारपूर्वक होते, दूरदृष्टीचे होते. या दिवसांमध्ये आपल्याला एक शेजारच्याकडे बघायलाही वेळ नाही, पण या सणांमुळे सण समृद्धींमुळे आपण एक दुसऱ्याच्या घरी जातो, बाळाचं कौतुक करतो, एकमेकाला विचारपूस करतो आणि एकमेकांची सुखदुःखही जाणून घेतो. त्यामुळं आपण एकमेकाच्या जवळ येतो. आपले पूर्वज फक्त सण करा असं म्हणत नव्हते. आपण फक्त सण करायचंय, प्रथा सांभाळायचे म्हणूनच नाही तर याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनही जाणून घेतला पाहिजे. धन्यवाद. नमस्कार. आता आपण रथसप्तमीची माहिती पाहणार आहोत. तर रथसप्तमीमध्ये हिंदू संस्कृतीमध्ये रथसप्तमीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवसात सूर्याचा जन्म झालेला आहे आणि सूर्याची पूजा प्रामुख्याने केली जाते. या रथसप्तमीला सूर्यसप्तमी, आरोग्य सप्तमी किंवा अचला सप्तमी देखील म्हणतात. आणि त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की या दिवशी लोक उपवास करतात आणि या उपवासामध्ये फक्त गोड किंवा फळं खातात. त्याचप्रमाणे असंही म्हटलं जातं की या रथसप्तमीमध्ये सूर्य हा या रथावर आरूढ झाला आणि तो त्या रथावर आरूढ होऊन त्याने आपलं मार्गक्रमण सुरू केलं. आणि परत रथसप्तमीमध्ये एक विशेष महत्त्व आहे की या दिवसामध्ये सूर्याच्या उष्णतेवर दूध उकळवलं जातं किंवा चुलीवर ठेवून ते दूध उकळून खाली पडू दिलं जातं आणि ज्या दिशेला हे दूध पडतं त्या दिशेला जास्त वाढ होते, धनधान्यामध्ये वृद्धी होते असं मानलं जातं. आणि उरलेलं दूध हे घरातील इतर सदस्य प्रसाद म्हणून सेवन करतात.
आणि मला अजून हे देखील सांगायचं आहे की रथसप्तमीमध्ये लोक नदीवर सुद्धा स्नान करायला जातात आणि प्रामुख्याने शारीरिक विधी त्याच्यामध्ये जे त्वचा संबंधी जे आजार आहेत ते लवकर बरे होतात म्हणून रथसप्तमीमध्ये सूर्याला महत्त्व दिलेलं आहे आणि आपण ती माहिती पाहिलेली आहे. धन्यवाद. Wow, it was so amazing and wonderful journey of a country where we see people celebrating their harvest festivals. This was a way to express harmony of a beautiful nation. These harvest makes our life more enthusiastic and colorful. They brings the people of India together and unite them. All communal hatred is forgotten during these festivities, and the spirit of oneness and equality binds us together. Here is hoping that our motherland continues to shower us with love, happiness, and of course, a lavish harvest year after year.